Hello students, now we will see about the IMNCI. IMNCI, the full form is, as you can see, Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses. એક્ઝામમાં ઘણીવાર ફૂલ ફોર્મ પૂછે છે. IMNCIનો ફૂલ ફોર્મ બોલો. વાઇવામાં પણ પૂછશે. In Viva also they will ask what is the full form of IMNCI. So you do by heart Integrated Management of Neonate and Childhood Illness. એટલે શું કે neonate baby અને those children up to 5 age, for them we are doing the management, integrated management we do. Integrated management means what? So already the protocol is given by WHO and UNICEF that if the child comes with this, then we have to treat this way. Okay, so in Gujarati we can say this way, that નવજાત અવસ્થા અને બાળપણની માંદગીની સર્વાંગી સારવાર. Integrated means sarvangi, overall treatment. Here we don't send children for laboratory and then we diagnose. No. What we are doing here, they teach us that the health personnel are taught. They are given the training in IMNCI that when the child comes, you observe the sign and symptoms. After observing the sign and symptoms, we have to classify them. After classification, the color coded color triage is given that later on we see. So according to the color triage, either we can treat the baby at home or at a local PSC, CSC or at the sub center, or if the baby is very danger condition, then we can refer. So let's see what all about IMNCI. Okay, so in IMNCI, why this strategy or protocol it is began and India also has adopted. So who began this? WHO in collaboration with UNICEF in 1990s, along with other agencies. They developed this protocol. Why? Because we know that in many developing countries, in rural setup there are no doctors, there are no many facilities related to health investigation that people can come. Even if facilities are there, the people have no money to buy those facilities of health, correct? So people will go at the government setup, PSC, CSC, sub center, and there this health personnel are trained that if these children come, what we have to see and how we have to treat them. Okay, so we know that many children below age of 3 and below age of 5, so mainly below age of 3 they get fever, respiratory infection means pneumonia, very often diarrhea, and they are malnourished, they are kuposhit, and many other problems these children have. And because of all this problem, the infant mortality rate and infant morbidity rate is very high in India. Here we can see the infant mortality rate high. How much? 68 per 1000 live birth. And under 5 mortality rate is very high also, 95 per 1000 live birth every year. Okay, so because of this high mortality of infant and of our children, so we want to track these diseases as soon as they get, you identify and you treat at the local level, local setup. Okay, so the many children are saved. Not only we treat the diseases, but along with the treatment we also see that their nutrition is proper, they are given immunization, if diarrhea they are given the ORS, etc.
Okay, so as I said that WHO and UNICEF, in association with many other agencies in 1990s, correct? They began this strategy, or we can say in simple words, program. Okay, why? To address the aspect of the nutrition in children, then immunization and other elements of disease to prevent and promote the health. The objective of this strategy is what? To reduce death and frequency and severity of the illness. ડેથ રેટને રિડ્યુસ કરવા માટે અને બાળકોમાં બીમારીનું પ્રમાણ પણ ઘટાડવા માટે આ સ્ટ્રેટેજી ડેવલપ કરી છે અને ઇન્ડિયા ઓલ્સો હેઝ અડોપ્ટેડ. સ્ટાર્ટિંગમાં કેવું હતું, ફક્ત નિયોનેટ નહોતા ઇન્ક્લુડ કર્યા, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં એ ખાલી કેવું હતું કે ઇન્ટગ્રેટેડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ચાઇલ્ડહુડ ઇલનેસ, બરાબર. પરંતુ હમણાં આપણે નિયોનેટને પણ ઇન્ક્લુડ કર્યા, એટલે કે નવજન્મેલ બાળકની પણ યોગ્ય કાળજી, યોગ્ય સારવાર લેવાય. સારું, આગળ આપણે જોઈએ કે એના કમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા છે. IMNCI એના કમ્પોનન્ટ્સ એટલે કે ભાગ. તો મુખ્ય 3 પાસા છે, ભાગ છે. પહેલામાં પહેલું શું છે કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ ધ કેસ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ ઓફ ધ હેલ્થ સ્ટાફ. Okay, so first what we are doing, we improve the skill of the health personnel, those who are at the ground root level, no, those nurses, ANM, GNM at the sub center, PSC. So we are training them that this whole program, no, in government setup the nurses are given training in IMNCI. So this is 1 week training program. We got the booklet. I will give you the booklet also afterwards, so that when the children come they can identify and they can treat. Second, improvement in the overall health system required for effective management of the neonate and childhood illness. એટલે બીજું શું કરવા કે overall health system, no, we need to improve. There should be availability of the health personnel, medicine, correct, so that as soon as the child is come they can be treated, and if required they can be referred also to the higher center. Third, improvement in family and community health care practices. So family અને community બંને health care practiceમાં improvement, ભાગીદારી પણ જરૂર છે, ફેમિલી પાર્ટિસિપેશન, કોમ્યુનિટી પાર્ટિસિપેશન, કરેક્ટ. અને all this at home, whatever practices are going on, if it is wrong we need to improve. And how they can improve? So constantly health education is given when the mother come to our place at our center. Okay, so these are the 3 components. Now we will see the principles of integrated care. In case these are in case if it is asked in the exam, no, then you can write, no, that's why we should know. So in very simple words I will tell you. Okay, principle એટલે એના સિદ્ધાંતો કયા કયા છે. So first thing is most important is this, no, is divided into main 2 parts. Young infant age up to 0 to 2 months, એટલે કે એક તો નવજાત નિયોનેટનું સ્પેશિયલ મેનેજમેન્ટ, that is 0 to 2 month, એને શું કહેવાય? યંગ ઇન્ફન્ટ. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ એજ 2 months to 5 years, એટલે 2 મહિનાથી 5 વર્ષના બાળકો માટે અલગ મેનેજમેન્ટ, બરાબર ને. સો ધીસ ઇન IMNCI the whole management is divided according to the age of the child. So 0 to 2 month અને બીજું છે 2 મહિનાથી 5 વર્ષનું બાળક. ઓકે. સેકન્ડ, when the children come, no, to us, then what we are doing, we assess the possible bacterial infection and jaundice. એટલે કે યંગ ઇન્ફન્ટ 0 થી 2 મહિના સુધીનું બાળક આપણી સાથે આવે ને ત્યારે આપણે એનું અસેસમેન્ટ કરવાનું કે કોઈ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે. કેમની ખબર પડે કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન શું કેમનું? તો વી હેવ ટુ સી કે ઇઝ ધેર ફીવર, કરેક્ટ, ઇઝ ધેર સ્કિન રેશિયસ, ઇઝ ધેર એની ચાંદા છે ચામડીમાં, કોઈ ઘૂમડા થયા છે, બરાબર ને, ફીવર ઇઝ ધેર, હાઉ ઇઝ રેસ્પિરેશન, ન્યુમોનિયા છે, આ બધું આપણે જોવાનું. સારું,
And also symptoms for diarrhea, routinely we have to check. Whenever mother come, no, we have to ask, is there diarrhea? Okay, and you observe, is there any jaundice? jaundice છે એવું કેમ નહીં ખબર પડે? ચામડી પીળી ફિક્કી પડી જાય, બરાબર ને, નેલ ફિક્કા પડી જાય, કંજેક્ટિવા, સ્કિન, ટંગ, ઓલ ધીસ યુ ઓબ્ઝર્વ. સેકન્ડ નેક્સ્ટ વન ઇઝ 2 થી 5 વર્ષનું બાળક આવે ત્યારે આપણે જનરલ ડેન્જર સાઇન્સ ઓબ્ઝર્વ કરવાની. હા, જનરલ ડેન્જર સાઇનમાં શું આવે કે એને ફિટ્સ આવે છે, કન્વલ્શન આવે છે, પછી બાળક લેથાર્જિક છે, ઇઝ ધ બેબી લેથાર્જિક ઓર અનકોન્શિયસ, બેભાન છે. પછી ઇનેબિલિટી ટુ ડ્રિંક, મમ્મીનું દૂધ કે મોટું બાળક હોય તો ખાઈ શકે છે, પી શકે છે, અને વોમિટિંગ છે. આ 1, 2, 3, 4 છે એ શું છે? ડેન્જર સાઇન. આ આપણે જોવાની કે ખેંચ છે, બેભાન છે, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ લઈ શકે છે કે ઉપરનો આહાર ખાઈ પી શકે છે, પછી વોમિટિંગ થાય છે. આટલું તો આપણે રૂટીનલી ચેક કરવાનું છે, બરાબર. આગળ, all sick young infant and children 2 to 5 years must be routinely assessed for શેના માટે? ન્યુટ્રિશનલ અને ઇમ્યુનાઇઝેશન સ્ટેટસ, ફીડિંગ પ્રોબ્લેમ અને અધર પોટેન્શિયલ પ્રોબ્લેમ. whenever any baby comes of the 2 to 5 year, no, then we have to check all this ki how is immunization done or not, how is nutritional status કેવું છે કેમની ખબર પડશે? આપણે વજન કરીશું. વજન કરો according to the age, is the weight or not, then you say how is hair, how is condition of the skin, etc. Okay, then only limited number of careful selected clinical signs are used. We observe very limited carefully selected clinical signs, and we based on that we divide them into the color code. Okay, that color code later on we will see. એટલે આપણે બધી સાઇન ચાઇલ્ડની ઓબ્ઝર્વ કરતા નથી, બરાબર ને, પણ વેરી ફ્યુ સિલેક્ટેડ ક્લિનિકલ સાઇન્સ, જેમ કે ઉપર કહ્યું કે બેક્ટેરિયલ સાઇન જુઓ, પછી જનરલ ડેન્જર સાઇન જુઓ, ઇમ્યુનાઇઝેશન છે કે નહીં, ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ જુઓ, એક્સેટ્રા. સારું, પછી આગળ એવું આપણને કહે છે કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્લાસિફિકેશન, હે ને, વી આર નોટ ડુઈંગ ડાયગ્નોઝ, આપણે ડાયગ્નોઝ કરતા નથી, પરંતુ આપણે એમને શું કરીએ છીએ? ક્લાસિફિકેશનમાં નાખીએ છીએ. ક્લાસિફિકેશન એટલે શું કે એમનું વર્ગીકરણ કરીએ, બેઝડ ઓન ધેર સાઇન સિમ્ટમ્સ, બરાબર. એમને જેવા સાઇન સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે એ ઉપરથી આપણે એમનું ક્લાસિફિકેશનમાં નાખીએ. ક્લાસિફિકેશન there is 3 color code. One is pink. Pink suggests that it requires referral or the child's condition is danger. Second is yellow. Yellow, it indicates that the specific treatment can be given at the center. અને થર્ડ કલર ઇઝ ગ્રીન. ગ્રીન કોઝ ફોર ધ હોમ મેનેજમેન્ટ. એટલે શું ખબર પડી તમને? હું એમ કહું છું કે આમાં આપણે બેબીના સાઇન સિમ્ટમ્સ ચિહ્નો જોઈને આપણે એનું વર્ગીકરણ 3 કલર કોડમાં કરીએ છીએ. એક છે પિંક. પિંક શું બતાવે કે તાત્કાલિક એની રેફર કરવી પડશે, હાયર સેન્ટરમાં દાખલ કરવાની જરૂર છે. બીજો છે પીળો કલર. પીળો કલર શું બતાવે કે યુ ગીવ ફર્સ્ટ ડોઝ એટ ધ સેન્ટર અને યુ એક્સપ્લેન ધ મધર ટુ ટેક ધ અધર ડોઝીસ એટ ધ હોમ. થર્ડ ઇઝ ગ્રીન. ગ્રીન મીન્સ ચાઇલ્ડ કન્ડિશન ઇઝ ઓકે, નોટ સો બેડ, સો ચાઇલ્ડ કેન બી ટ્રીટેડ એટ હોમ. ખબર પડી ને? સારું, મેઇન આ વસ્તુ છે કે બાળકનું ચિહ્નો પ્રમાણે આપણે વર્ગીકરણ કરીએ અને એને કલર કોડમાં નાખીએ છીએ અને એ પ્રમાણે એની સારવાર થાય છે. ઓકે, એટલું જ છે આ IMNCIમાં. સારું, પછી IMNCI મેનેજમેન્ટ પ્રોસિજર્સ યુઝિસ લિમિટેડ નંબર ઓફ ધ ઇસેન્શિયલ ડ્રગ્સ. અહીંયા ખૂબ જ થોડી એન્ટીબાયોટિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે કોડ્રીમાઝોલ ઇઝ મેઇન થિંગ, કરેક્ટ, અને બીજું એમોક્સિસિલિન, એવી બધી જેનો ભાવ, જેની પ્રાઇસ ઇઝ નોટ સો હાઈ, નો, લાઈક દેટ એન્ટીબાયોટિક we use in this IMNCI. ઓકે, અને પાર્ટિસિપેશન ઓફ ધ કેરટેકર
is very important. Caretaker, who is caretaker? Mother. So we teach mother, we involve mother and the family members also. Okay, so these were the principles in this IMNCI. Okay, now as I said that the child here is treated or is divided, the treatment is divided in main two part. 2 મહિનાથી 0 થી 2 મહિના સુધી, એટલે બાળક જન્મે ત્યાંથી 2 મહિના સુધી, અને બીજી ટ્રીટમેન્ટ આ છે 2 મહિનાથી 5 વર્ષનું બાળક થાય ત્યાં સુધીની ટ્રીટમેન્ટ, બરાબર ને? ઓકે, તો પહેલાં આપણે આ ચાર્ટ ફ્લો જોઈએ કે ફર્સ્ટ, ઓકે, સો ઇન્ટગ્રેટેડ કેસ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ યંગ ઇન્ફન્ટ એટલે કે 2 મહિનાથી 2 મહિના સુધીનું બાળક. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વોટ વી હેવ ટુ ડુ, ચેક ફોર ધ પોસિબલ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન. જ્યારે માતા બાળક લઈને આવે આપણા સેન્ટર, એટલે પહેલાં બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, જોન્ડિસ છે એનું નિરીક્ષણ કરીશું. આગળ ઓલરેડી મેં કહ્યું ને, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન એટલે શું? જાણું કે એને તાવ છે, રેસ્પિરેશન કેવી છે, ચામડીમાં કોઈ ચાઠા છે, કે એનો કોડ બરાબર, કોડ સેપ્સિસ થયું છે, કોડ પાક્યો છે, કોડમાંથી રસી નીકળે છે કે નહીં, આ બધું જોઈએ, બરાબર. સેકન્ડ, અસેસ ધ સિમ્ટમ ઓફ ડાયરિયા. વી સી ધ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ફ્રોમ ધ ફોર ડાયરિયા. પૂછીએ કેટલી વાર બાળકે ઝાડા કર્યા, બરાબર, ઉલટી છે એની જોડે, પછી નિર્જલન થઈ ગયું છે, ડિહાઇડ્રેશનની સાઇન સિમ્ટમ્સ છે, દૂધ પીવે છે કે નહીં, આ બધું આપણે પૂછવાનું. ત્રીજું આપણે જોઈશું કે ચેક ફોર ધ ફીડિંગ પ્રોબ્લેમ ઓર માલ ન્યુટ્રિશન અને ઇમ્યુનાઇઝેશન સ્ટેટસ. બાળક આવ્યું છે ત્યારે આપણે જોઈશું, માતાને પૂછીશું બરાબર દૂધ પી શકે છે, પછી માલ નરીશ છે, કુપોષિત બાળક છે એ આપણે જોઈશું, ચેક કરીશું, અને ઇમ્યુનાઇઝેશન અત્યાર સુધીનું લઈ લીધું છે એ પણ આપણે ચેક કરીશું. પછી ચોથું છે ચેક ફોર અધર પ્રોબ્લેમ. હજુ પણ આપણે જોઈશું કે પૂછીશું બીજો કશો પ્રોબ્લેમ છે બાળકને. પછી આગળ શું, તો આગળનું હવે ક્લાસિફાય કન્ડિશન એન્ડ આઈડેન્ટિફાય ટ્રીટમેન્ટ એક્શન. ઓકે, સો નાવ આપણને સાઇન સિમ્ટમ્સ ચિહ્નો આપણને મળ્યા, બરાબર ને? એના પ્રમાણે આપણે બાળકને આ 3 કલર કેટેગરીમાં નાખીએ છીએ. પહેલું છે પિંક, બીજું છે યલો, ત્રીજું છે ગ્રીન, બરાબર. પહેલાં આપણે જોઈએ ગ્રીનમાં શું કરીએ કે હોમ મેનેજમેન્ટ લખ્યું છે. ઓકે, એટલે કે કેરટેકર, ધ હેલ્થ વર્કર વિલ એડવાઇઝ કે વટ એવર ચાઇલ્ડ હેઝ પ્રોબ્લેમ, એટલે યુ ગીવ મેડિસિન ટુ ટેક એટ ધ હોમ. પછી એને કહેવાનું કે ઘરે બરાબર દવા આપવાની. લોકલ ઇન્ફેક્શન હોય તો ડ્રેસિંગનું સામગ્રી ઘરે જ આપો, જેમ કે ચાઠા છે કે ગુમડા થયા છે, બરાબર ને, કે એવું બધું કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને થોડો ડ્રેસિંગનો સામાન આપો અને સમજાવો કેવી રીતે સાફ કરવાનું. પછી એને કહેવાનું કે 2 મહિના સુધીનું જ બાળક છે એટલે એક્સક્લુસિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, ફક્ત અને ફક્ત માતાનું દૂધ જ પીવડાવવાનું, બરાબર. પછી બેબીને વોર્મ રાખવાની માતાને સમજાવીશું, અને હજુ પણ સમજાવીશું કે હજુ જો સારું ન થાય તો બીજા દિવસે બાળકને લઈને તરત જ સેન્ટર ઉપર આવવાનું, બરાબર. એટલે ગ્રીનમાં શું કે આ બધા સાઇન સિમ્ટમ્સ માઇલ્ડ છે. બાળકે 2-3 વાર જ ઝાડા કર્યા છે અને બાળક તરત માતા બાળકને લઈને આવે છે, હે ને, સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજ, સારું. બીજું છે યલો, ટ્રીટમેન્ટ એટ આઉટ પેશન્ટ હેલ્થ ફેસિલિટી, એટલે ઓપીડીમાં જ આપણે બાળકની સારવાર આપીએ છીએ. એટલે અહીંયા ટ્રીટ ધ લોકલ ઇન્ફેક્શન. લોકલ ઇન્ફેક્શન જેમ કે સ્કેબિસ છે, ચાંદા પડ્યા છે, કે એની અધર પ્રોબ્લેમ, ધેન યુ ટ્રીટ, ગીવ ડ્રેસિંગ, ઓકે, ડુ ધ ડ્રેસિંગ. પછી ઓરલ ડ્રગ, એક આપણે છે ત્યાં જ આપણા સેન્ટર ઉપર એક ડ્રગ આપી દઈશું અને બીજા ઘરે લઈ જવા માટે આપીશું, બરાબર. આની સાથે આપણે માતાને સમજાવીશું કે શું કરવાનું, બરાબર. હાઉ ટુ ટેક કેર ઓફ ધ ચાઇલ્ડ, અને ફોલોઅપ માટે સમજાવીશું કે 2 દિવસ પછી ફરી બતાવવા આવજો. ઓકે, પિંક કેટેગરીમાં કોને મૂકીશું કે જે બાળકના સાઇન સિમ્ટમ્સ ખૂબ જ સિરિયસ આવે. દાખલા તરીકે આપણે પૂછ્યું કે બાળકને ઝાડા છે, કેટલી વાર થયા? 15 થી 20 વાર થઈ ગયા છે. પછી ડેન્જર સાઇન જુઓ, બાળક તો બેભાન છે ઓલરેડી, બરાબર. તો આ બધું શું કહેવાય? ડેન્જર સાઇન છે. તો આવા બાળકને આપણે આપણા સેન્ટર ઉપર ટ્રીટ કરી શકીએ ના? આવા બાળક માટે વધારે ફેસિલિટી જોઈએ એટલે આપણે રિફર કરીશું કે CSC ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, બરાબર ને. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું, પહેલાં ડાયરેક્ટ નહીં મોકલી દઈએ. ફર્સ્ટ વી વિલ ગીવ ધ પ્રી રેફરલ ટ્રીટમેન્ટ. બાળકને રિફર કરીને એના પહેલાં એક ડોઝ, દાખલા તરીકે
ઓકે હા બાળકને ખૂબ જ ઝાડા થઈ ગયા છે તો યુ ગીવ વન એન્ટીબાયોટિક અથવા તો યુ સ્ટાર્ટ આઈવી ફ્લુઇડ એન્ડ ધેન યુ સેન્ડ arrange for the ambulance. Okay, then you explain parents why we are referring the child. Okay, then other emergency triage and treatment we have to give. We also have to explain parents why we are referring. Then you write note what treatment we have given, what is the diagnosis, and a monitoring and a follow up. So this is the for up to 2 years, 2 months, sorry not 2 years, up to 0 to 2 months એટલે જન્મ્યું છે ત્યારથી 2 મહિના સુધીના બાળક માટે આપણે આ કરીએ. કરેક્ટ. સારું. નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન છે એટલે કે 2 મહિનાથી 5 વર્ષના બાળક માટે એના માટે આ સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન. જો બાળક 3 મહિનાનું છે 6 મહિનાનું છે તો આ ક્લાસિફિકેશન આપણે જોઈએ, બરાબર ને. એ પણ મોરલેસ પહેલાં જેવું જ છે. એમાં પણ 3 કલર કોડિંગ છે, પિંક, યલો અને ગ્રીન. પિંક એટલે બહુ સિરિયસ છે અને રેફરલની જરૂર છે. યલો એટલે કે બહુ સિરિયસ નથી, આપણે આઉટ પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે ટ્રીટ કરી શકીએ. ગ્રીન એટલે કે ઘરે જ માતાને સમજાવીએ અને આપણે દવા ગોળી આપીએ. સારું. તો અહીંયા જોઈએ કે પહેલાં હિયર ઓલ્સો ચેક ડેન્જર સાઇન ઓલરેડી રિટર્ન કન્વર્શન ઓર અનકોન્શિયસ લેથાર્જિક. બાળક તો બહુ જ આમ કેવું એનામાં સજી શક્તિ નથી, બરાબર. લેથાર્જિક છે, ટાયર્ડ છે. પછી ઇનેબિલિટી ટુ ડ્રિંક બ્રેસ્ટ ટેક બ્રેસ્ટ ફીડિંગ. બાળક કાંઈ ખાઈ પી શકતું નથી, વોમિટિંગ છે, બરાબર ને. તો આ આપણે જોવાનું. ફરી મેઇન સિમ્ટમ્સ જોઈશું. શું જોઈશું? મેઇન સિમ્ટમ્સમાં કોફ છે, બ્રિધિંગ ડિફિકલ્ટી છે, ડાયરિયા છે, ફીવર છે, ઇયર પ્રોબ્લેમ છે. ઇયર પ્રોબ્લેમમાં શું જોવાનું? કાન પાક્યો છે, કાનમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર ને. તો બીજું સ્ટ્રીપ એ પણ આપણે જોઈશું. સારું. પછી આગળ શું જોવાનું? અસેસ ધ ન્યુટ્રિશનલ એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન સ્ટેટસ એન્ડ પોટેન્શિયલ ફીડિંગ પ્રોબ્લેમ. પહેલાં ચાર્ટની જેમ જ અહીંયા પણ સેમ ટુ સેમ, એટલે ફરી એક્સપ્લેનેશનની જરૂર નહીં. ચેક ફોર અધર પ્રોબ્લેમ, બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે આપણે પૂછવાનું. પછી ક્લાસિફાઈ કન્ડિશન એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ટ્રીટમેન્ટ એક્શન. ઓકે. તો હવે ઉપરના ચિહ્નો પ્રમાણે આપણે આગળના ચાર્ટમાં જેમ કર્યું ને, દાખલા તરીકે અહીંયા માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ છે. માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ એટલે માતા બાળકને લઈને આવી છે અને કહે છે એને ઝાડા થયા છે, 2 જ ઝાડા થયા છે, બરાબર ને, 2 વાર જ. ઓકે. એટલે કયામાં આપણે નાખીશું? ગ્રીનમાં. કરેક્ટ. કે એને દવા આપો, ગોળી આપો, એને સમજાવો. હોમમેડ રેમેડી સમજાવો. આ 2 થી 5 વર્ષનું બાળક છે, 2 વર્ષનું બાળક છે તો આપણે એને સમજાવવાનું કે ORS આપો. કરેક્ટ. ઘરગથ્થુ બીજા અન્ય પ્રવાહી આપો. 2 વર્ષનું હોય, 2 વર્ષ સુધી માતા બ્રેસ્ટ ફીડિંગ આપી શકે તો એની સાથે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ રાખો અને જે મેડિસિન આપી છે એ પણ ચાલુ રાખો. અને સારું ના થાય તો તરત જ આણે બીજા દિવસે લઈને આવવાનું. કરેક્ટ. તો આ પ્રમાણે ચિહ્નો પ્રમાણે આપણે શું કરીએ છીએ? બાળકનું વર્ગીકરણ કરી અને એને આ કલર કોડ એટલે કે કલર ટ્રાયજમાં નાખીને આપણે એનું સારવાર કરીએ છીએ. ઓકે. સો યુ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ ઇઝ વોટ IMNCI. IMNCI એટલે કે ઇન્ટગ્રેટેડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ચાઇલ્ડહુડ નિયોનેટ એન્ડ ચાઇલ્ડહુડ ઇલનેસીસ. ઓકે. સો મેઇન વોટ ઇઝ ધીસ? હિયર ધ ક્લાસિફિકેશન we do, and according to the classification the color coding is given. According to the color coding we give the treatment. Okay. The main 2 age classification, 0 to 2 month માટે એક ક્લાસિફિકેશન અને બીજું છે 2 months to 5 years. Okay. So this is what IMNCI. In your Parul Datta also in appendix behind, no, there are given beautiful chart, full flow chart in color is given and with full detail. Okay. So you listen this video first and then you open your Parul Datta and you learn. Okay. And you write the short note also on this. Okay.